નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે ધોરણ 5ની હિન્દી વિષયની ટેસ્ટ છે અને એની અંદર પહેલો અને બીજો પાઠ પૂછાવવાના છે. તો આપણે એ પાઠનું રિવિઝન કરીશું, એ પાઠના તમામ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું અને જે સ્વાધ્યાય પોથીમાં જે પ્રશ્નો છે એ જ આપણે આ પરીક્ષાની અંદર પૂછાવવાના છે. તમે બધા સ્વાધ્યાય પોથીના અત્યારે હું તમને ફોટા મોકલીશ, પ્રશ્નો પૂરી લેજો. પહેલો પાઠ છે યાતાયાત, એ ચિત્ર પાઠ છે. તો એ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ. પહેલો પ્રશ્ન, નિમ્ન में से फूल कौन सा है? નીચેનામાંથી ફૂલ કયું છે? તો બી જૂહી. બીજો પ્રશ્ન, નિમ્ન में से रात रानी क्या है? તો રાત રાની શું છે? તો એ ફૂલ. ત્રીજો પ્રશ્ન, दो पहिए वाला साधन कौन सा है? બે પૈડાવાળું સાધન કયું છે? તો સ્કૂટર. આપણે આની ચર્ચા અગાઉ પણ કરી લીધેલી છે, પણ ફરી વખત આપણે રિવિઝન કરીએ છીએ. ચાર पहिए वाला साधन कौन सा है? ચાર પૈડાવાળું સાધન કયું છે? ઓટો રિક્ષા, ટેમ્પો, बैलगाड़ी के कार? कार में चार पहिए होते हैं, तो डी कार. पांचवा प्रश्न, पानी में चलने वाला यातायात का साधन कौन सा है? बाइक पानी में चलती है? नहीं. हवाई जहाज? नहीं. स्टीमर? तो हाँ, स्टीमर पानी में चलती है, तो सी जवाब है. छठा प्रश्न, पटरी पर चलने वाला यातायात का साधन कौन सा है? પાટા ઉપર ચાલવાવાળો યાતાયાતનો સાધન કયું છે? એ રેલગાડી. હા, સાચો જવાબ છે. તો એ. સાતમો પ્રશ્ન, નિમ્ન में से किसका टिकट नहीं लेना पड़ता? નીચેનામાંથી શેની ટિકિટ લેવી નથી પડતી? એ રેલગાડી કા. તો રેલગાડીમાં ટિકિટ ફરજિયાત છે. બી સિનેમા કા. તો સિનેમાની અંદર જવા માટે પણ ટિકિટ લેવી પડે. સી રોડ પર ટહલને કા. રોડ પર ફરવાની, એની ટિકિટ લેવી પડે नहीं. तो साचो जवाब है सी, रोड पर टहलने का. आठमो प्रश्न, निम्न में से सवारी का साधन कौन सा है? कि एवी कई वस्तु है कि जेनी ऊपर सवारी करी शकाय? ए साइकिल. हाँ, साइकिल पर सवारी करी शकाय. तो पछीना प्रश्न विकल्प पण जोई लेवा. गुलाब, सिनेमा घर, पंखा, आ कोईमां सवारी करी शकाती नथी, एटले साचो जवाब है ए. हवे प्रश्न 2 जोईए. रिक्त स्थानों की पूर्ति एटले खाली जग्या पूरवानी छे. बस में कंडक्टर खाली जग्या देता है, तो टिकट. इसी तरह कार में 4 पहिए होते हैं. ट्रेन लोहे की पटरी पर चलती है. आकाश में हवाई जहाज उड़ता है. और कमल राष्ट्रीय फूल है. तो आ प्रमाणे आपणे खाली जग्यानी વાત કરી. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, એક એક વાક્યમાં उत्तर आपो. पहलू, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो मैंने चंपा, चमेली, गुड़हल, सूरजमुखी, कमल, गुलाब जैसे फूल देखे हैं. बीजो प्रश्न है, फूल कौन कौन से रंग के होते हैं? तो घણા બધા રંગના હોય છે. તમે તમારી રીતે લખી શકો. फूल लाल, नीले, पीले, सफ़ेद इत्यादि रंग के होते हैं. त्रीजो प्रश्न, आपको फूल क्यों पसंद है? हमें फूल पसंद है क्योंकि वह देखने में सुंदर और खुशबूदार होते हैं. બે વસ્તુ છે, એક તો સુંદર અને બીજું खुशबूदार. चौथो प्रश्न, दो पहिए वाले साधन के नाम लिखिए. બે પૈડાવાળા સાધનના નામ લખવાના છે. तो साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि. ठीक है. फिर पांचवा प्रश्न है, आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? हम घोड़ा गाड़ी, आग गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज में बैठना पसंद करते हैं. छठा प्रश्न, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल का उपयोग सजावट के लिए होता है और भगवान को चढ़ाने में भी होता है. હવે ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ. ચોથા પ્રશ્નમાં તમે કઈ રીતે જાઓ છો? तुम किस प्रकार जाते हो? यह लिखिए. तो એ લખવાનું છે. પેલું સ્કૂલ,
સ્કૂલ કેવી રીતે જાઓ છો? પેદલ, બસ, સાયકલ આ દ્વારા જઈ શકાય. બીજું મામા કે ઘર, તો બસ યા ટ્રેન से. ત્રીજું बाजार, रिक्शा से. चौथों सिनेमा देखने, तो बाइक से. आप अलग तरीके से जाते हो तो यह भी लिख सकते हैं. और इसका अंतिम प्रश्न है 5वां प्रश्न. तो यहाँ पे 2 टिकट दी गई है और नीचे उस टिकट को देखकर उसके जवाब देने हैं. 2 ટિકિટ આપવામાં આવી છે ને એને જોઈને એના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન પહેલો, यह क्या है? तो यह टिकट है. टिकट नहीं, हाँ, टिकट है. बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट हड़ाद से चिलोड़ा तक का है. तीजो प्रश्न, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का है. तो તમે આ ટિકિટ જોઈને જવાબ લખી શકો છો. चौथो प्रश्न, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट में 91 रुपये किराया लिखा है. 5वां प्रश्न, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए. रेलवे के टिकट में 204 रुपये किराया लिखा है. 6ठा प्रश्न, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए. दिनांक એટલે તારીખ. तो रेलवे टिकट का दिनांक 11/11/2011 है. 7वां प्रश्न, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो बस और रेलवे के अलावा सिनेमा घर में, हवाई जहाज की यात्रा में, सर्कस में, जादूगर की शो में इत्यादि स्थानों पर टिकट लगता है. હવે ફૂલ જોઈ અને ચોરસમાં છે એના જવાબ લખવાના છે. પહેલું ફૂલ દેખાય છે તે કેનું છે? ગુલાબનું છે. બીજું ફૂલ એને હિન્દીમાં કહેવાય કમળ. ત્રીજું જાસૂદ, એને કહેવાશે ગુડહલ. ચોથું છે એને કહેવાશે ગેંદા એટલે ગલગોટો. અને પાંચમું જે ફૂલ છે એ સૂર્યમુખી, એને સૂરજમુખી પણ કહેવાય અને સૂર્યમુખી પણ કહેવાય. પ્રશ્ન 7ની અંદર ગુજરાતી શબ્દ આપણને આપેલા છે, એમાંથી હિન્દી શબ્દ આપણે લખવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે રિક્ષા, તો રિક્ષા આ રીતે લખાય તમારી સામે છે. બીજું વિમાન, તો વિમાનને વિમાન જ લખાશે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે બળદગાડું, તો એને લખાશે બેલગાડી. ચોથો પ્રશ્ન ઘોડાગાડી, તો એને લખાશે ઘોડાગાડી. પાંચમો પ્રશ્ન ઊંટગાડી, તો એને પણ ઊંટગાડી લખાશે, પણ લખવામાં ફેરફાર છે. સાયકલને સાયકલ લખાશે. આ પ્રમાણે લખાય છે. હવે ફૂલનો પર્યાયવાચી શબ્દ આપવાનો છે. તો ફૂલને કહેવાય છે પુષ્પ. હવાનો પર્યાયવાચી છે વાયુ. પાણીનો જલ. સિનેમાનો ચલચિત્રગૃહ. ચલચિત્રગૃહ એટલે સિનેમા, સિનેમા એટલે ચલચિત્રગૃહ. તો આ પ્રશ્નની પણ આપણે સરસ મજાની ચર્ચા કરી હતી. હવે જોઈએ ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે. કમલ હમારા રાષ્ટ્રીય ફૂલ હૈ. કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે. બીજું મધુમક્ખિયા ફૂલ પર બેઠતી હૈ. મધમાખીઓ ફૂલ પર બેસે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, મુझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है. મને બળદગાડામાં બેસવું ગમે છે. ચોથો પ્રશ્ન, ઓટો રિક્ષા કે 3 पहिए होते हैं. ઓટો રિક્ષાના 3 પૈડાઓ હોય છે. એના પછીનો જે છે વર્ગીકરણ છે, 3 કોષ્ટક તમારી સામે આપેલા છે. सड़क पर चलने वाले साधन, हवा में उड़ने वाले साधन और पानी में चलने वाले साधन. तो પહેલામાં બધા રોડ ઉપર ચાલે છે એ, બીજામાં હવામાં ઉડે છે તે, આકાશમાં ઉડે છે તે, અને ત્રીજું પાણીમાં ચાલે છે તેવા સાધનના યાદી બનાવવાની છે. તો સ્કૂટર, બસ, કાર અને જીપ એ બધા સડક પર ચાલે છે. હવામાં વાયુયાન, હવાઈ જહાજ અને હેલિકોપ્ટર ચાલે છે. અને નાવ, પનડુબ્બી અને જહાજ એ પાણીમાં ચાલે છે. આવી રીતે પહેલો પાઠનો આપણે પુનરાવર્તન કર્યું. હવે બીજો પાઠ જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને 1 થી 50ની ગિનતી એ યાદ કરવાની કીધી હતી. તો આજની ટેસ્ટની અંદર કેટલા એ યાદ કરી છે ખબર પડી જશે. હવે પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ. निम्न में से 11 के लिए कौन सा शब्द है? तो मैंने 11 बोल दिया है, तो आपको पता चल गया होगा 11 ही होगा. तो ए 21 નથી. बी 11, हाँ, तो बी 11 સાચો શબ્દ છે.
પછી બીજો પ્રશ્ન, 9 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? 9 ને શબ્દમાં કેવી રીતે લખવામાં આવશે? એ 1 નહીં, બી 9 એ તો ગુજરાતીમાં લખાય, સી 9 તો સાચો જવાબ છે સી 9. ત્રીજો, 31 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? तो 31, 21, 41, 49 तो એમાં એ છે એ સાચો જવાબ છે. 28 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? तो 28, 88, 28 કે 8, 20 તો સાચો જવાબ છે 28, સી 28. પછી 38 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा? 38 એટલે કેટલા? 18, 28, 48 કે 38? हाँ 38. 49 को अंकों में कैसे लिखेंगे? 49 ને અંકમાં કેવી રીતે લખાય? નીચેથી જોઈને આપણે જવાબ આપવાના છે. તો ડી 49. પછી 8મું, 44 का सही अंक कौन सा है? 44 માટે સાચો અંક કયો છે? તો 44, 2 ચોગડા 44 થાય. તો બી જે છે એમાં 2 ચોગડા આપેલા છે તો બી સાચો જવાબ છે. પછી બીજો પ્રશ્ન છે, નિમ્ન શબ્દો કો અંકો મેં લીખીએ. તો આની આપણે જાજી ચર્ચા નહીં કરીએ, તમારે લખવાનું છે. આજે સ્વાધ્યાય પોથીના હું ફોટા મોકલી દઈશ, એ પ્રમાણે તમે લખજો, બરાબર? 22 ને આ પ્રમાણે લખાય, 29 ને આ પ્રમાણે લખાય, એ તમને ખબર પડી જ જશે. ત્યારબાદના પ્રશ્નમાં જોડકા જોડવાના છે. પેલું 41 લખેલું છે તો સી 41 એ સાચો જવાબ છે. બીજામાં 45 લખ્યું છે, 45 માટે હિન્દી શબ્દ છે 45, 45 ઈ ઉપર લખેલું છે. પછી ત્રીજું છે 48, હિન્દીમાં શબ્દ છે 48 તો એ જી છે, એ સાચો જવાબ છે. ચોથું 26 લખ્યું છે, 26માં આપણે જોઈએ તો એચ જે છે એ 26 લખેલું છે. પછી પાંચમું છે 49 લખેલું છે તો 49 માટે સાચો શબ્દ એ ડીમાં લખેલો છે 49. પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે 25 તો બી જોશો તો 25 લખેલું છે. 44 તો સાતમામાં એફ જોશો તો 44 લખેલું છે. અને આઠમો પ્રશ્ન 29 તો એના માટે એ 29 લખેલું છે. તમારી સ્વાધ્યાય પોથી પાસે રાખીને બેસશો તો તમને વધુ સમજાશે. પછી અંક આપેલા છે એને શબ્દમાં લખવાના છે. 21 ને શું કહેવાય? हाँ 21. 25 ने 25, 27 ने 27, 30 ने 30, 31 ने 31, 33 ने 33, 38 ने 38, 42 ने 42, 17 ने 17, 13 ने 13, 46 ને 46, 50 ને 50 જ કહેવાશે. ત્યારબાદ જે છેલ્લો પ્રશ્ન છે એમાં 1 થી લઈ અને 20ની ગણતરી આપેલી છે અંકોમાં, એને આપણે જોઈન્ટ કરવાના છે. એક સરસ મજાનો ઉંદર તૈયાર થશે તો એ તમને સહેલું છે, આવડશે. અને પાછળ જે પ્રવૃત્તિ આપેલી છે એ તમે કરી લો તો આખા પાઠનું તમારે પુનરાવર્તન થઈ જશે. તમારી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એ પ્રવૃત્તિના જવાબ આપેલા છે. 1 થી 50 સુધી અંકમાં પણ લખવાનું છે અને શબ્દમાં પણ લખવાનું છે, બરાબર? તો એ પણ કરી લેજો. હવે આજની ટેસ્ટ માટે તમામ પ્રશ્નોની ચર્ચા થઈ ગઈ છે. દરેક પ્રશ્નના જવાબ પણ કહી દીધેલા છે. તો તમારે હવે માત્ર વાંચવાની જરૂર છે. 1 કે 2 વાર વાંચો અને યાદ તો આ થઈ જ જવાનું છે. એકદમ સરળ છે, બરાબર? તો સરસ રીતે તમે ટેસ્ટ આપો એવી શુભેચ્છા. બેસ્ટ ઓફ લક. થેન્ક યુ.